باقی دنیا کو اپنی طرف کتنا قائل کر پا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے سیکرٹری خارجہ نے P5 ممالک یعنی فرانس، چائنا، رشیا، UK اینڈ USA کے ایمبیسڈرز کو وہ تمام جارحیت سے آگاہ کیا جو بھارت کی جانب سے ابھی جاری ہے. بھارت LOC کی کمپلیٹ خلاف ورزی کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے. اس حوالے سے غضنفر صاحب کہیں بھارت یہ تو نہیں کوشش کر رہا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو پیغام دیا جائے کہ کشمیر کے مسئلے کو دبا دیں، اس کے بعد ہم LOC کے اوپر خاموشی کر دیں گے، ہم بڑے سکون سے اس کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ مسئلہ عالمی سطح پر نہ اٹھایا جائے؟ اصل میں منیقہ بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور جس کے اوپر میں کہوں گا کہ جو وہ لوگ ویسٹرن حکومتیں جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہیں، جہاں کہتے ہیں جی کتا بھی مر جائے تو ہم بادرڈ ہوتے ہیں. اب امریکہ میں تو وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آپ دیکھیے کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس میں اس بربریت کو، اس ظلم کو چھپانے کے لیے بھارت نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب وہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بھارت کے اندر جو حکومت ہے وہ دہشت گردی کے اوپر مبنی ہے، یعنی RSS، مودی اور ڈیول، موہن بھگوت، راجویشور سنگھ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کا ایک فیس ہے، دہشت گردی کا پرچار کرتے ہیں اور انڈیا میں یہی چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کشمیر میں کوئی 11 اینٹی ہیومن لا، اینٹی ہیومن رائٹس لا لگائے ہوئے ہیں جو ایپسا سے لے کے نیچے پاٹا تک اور J&K سیکیورٹی ایکٹ، جموں اینڈ کشمیر لبرل وہ تک شروع ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈین آرمی کو یہ پاور دینا کہ اگر وہ کسی جو اس کا ایک کلاز یہ کہتی ہے کہ وہ شک کے شبے میں کسی کو اگر ٹیررسٹ سمجھ کے اٹھا لیں تو 1 سال تک اس کو رکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی کنوکشن، وداؤٹ اینی ٹرائل. اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ ایسی میس گریوز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں جس کے اندر ایک قبر کے اندر 2000 اور 2500 لوگ جو ہے وہ دفن کیے گئے تھے. پھر کوئی ویسٹ میں تھوڑی سی لوگوں نے جو کشمیر امروز کونسل ہے، جو کشمیر کونسل ہے، اس نے باہر جا کے کچھ لوگوں نے یہ چیزیں دکھائیں کہ جی کشمیر میں بھارت کس طرح انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے. اب چونکہ کشمیر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکستان کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے تو بھارت نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے. اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کبھی UNO میں جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں جاتا ہے، کبھی وہ جا کے افغانستان میں جاتا ہے اور ہر جگہ جا کے وہ لوگوں کو وہاں بیان دیتا ہے. ہمارے ہاں ضرورت اس چیز کی تھی، یہ جو کمپریہنسو چیزیں ہیں اور خاص طور پہ جو کشمیر J&K اسمبلی کی جو ایک قرارداد آئی تھی جس میں بھارت جو ہے اس کو اپنا انیکس کرنا چاہتا تھا، محبوبہ مفتی چاہتی تھی کہ کشمیر کو بھارت انیکس کر دو، تو اس کے اوپر کشمیر سپریم کورٹ کی بھی ریزولیشن آ گئی کہ جی بھارت کی انڈین کشمیر کی J&K کی سپریم کورٹ. اس کے بعد UNO کا بھی آ گیا، ریزولیشن آ گئی کہ جی کشمیر کو انیکس نہیں کیا جاتا. اٹس اے پرابلم وچ از ٹو بی سالوڈ. اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا، آپ نے بتایا کہ اعزاز چودھری صاحب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کو ایم شور انہوں نے جو آپ کے پاس پروف اویلیبل ہیں ویڈیوز کی صورت میں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں، اس کو جیسے آپ نے ایک ڈیٹیل کہتے ہیں نا، آپ نے فولڈر حوالے کیا ہے، اس کے کوئی 200 فولڈر بنانے چاہیے اور وہ دنیا کی جتنی آپ کی ایمبیسیز ہیں ان کو بھیج کے جو لیڈنگ چینلز ہیں، جو پرنٹ اور الیکٹرانک چینلز ہیں دنیا کے یا جو حکومتیں ہیں، ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. اور اس میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو بچوں کو مار رہے ہیں، جو عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ایک پیلٹ گن کی جو تصویر لگائیں، آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی روز چلنی چاہیے. اس لڑکی کی تصویر، اس بچی کی 7 سالہ بچی کی تصویر جس کے منہ پہ پیلٹ گن لگی ہوئی ہے اور اس کا سارا فیس ڈی فیس ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک بڑی ایکسٹینسو ڈپلومیٹک اینڈ میڈیا کیمپین کری گئی ہے. اور موزی کا جو گندا چہرہ ہے اس کے اوپر جو اس نے غلاظت جو ڈالی ہوئی ہے دہشت گردی کی، وہ پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس نے تو کہہ دیا کہ بھارت تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آرٹیکل 370 کو ختم کرے اپنے کانسٹیٹیوشن کے، تاکہ کشمیر کے اندر قبضہ کر سکے، کشمیر کے جو ایک ایٹ لیسٹ سٹاپیج ہے اس کو بھی ختم کر سکے. لیکن خاور صاحب، یہاں ڈپلومیسی آج شروع ہوئی، اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے شروع ہوئی جب کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایمبیسڈرز کو بلا کر ان کو بریف کر رہے ہیں، لیکن یہ بریفنگ کنٹینیوس نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے پہلے بھی، اب بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی، کیونکہ بھارت تو پیچھے نہیں ہٹنے کا نام لے رہا. انیکا، میں فرینکلی اسپیکنگ میں تو اسلام آباد میں پچھلے 17 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر آفس اور سارے ان اداروں کی. ہمارا جو فارن آفس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں تو ان سے بالکل ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں.
उनका जिस लेवल का एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए वो नहीं है। तो वो शायद उसकी वजह ये है कि हमारे पास फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं हो पा रहा सही तरीके से। फॉरेन मिनिस्टर से पहले, ये जो प्रोवोकेशंस हो रही हैं, डिप्लोमेसी, खावर साहब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी because you're there। नहीं, मैं तो PMLN की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसे रिसेंट जो इश्यूज है उनको लेके चलें। आप देखें हो क्या रहा है कि 2003 के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, LOC पे और वर्किंग बाउंड्री पे वो एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद 13 साल के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि अक्रॉस LOC एंड वर्किंग बाउंड्री आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है 13 साल के बाद। और कल जो फिगर्स शेयर किए गए हैं P5 कंट्रीज के साथ, पिछले 6 हफ्तों में 26 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 170 के करीब शदीद जख्मी हुए हैं। ये 6 हफ्तों का सारी डिटेल है और ये एविडेंस जो उनके साथ शेयर किया गया है। अब खतरनाक बात ये है कि ये जो आप हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है अक्रॉस द LOC एंड वर्किंग बाउंड्री। अब ये इशू जो है इसको आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की कि इसको आपको इंटरनेशनली, इसको आपने सारी दुनिया को ये बताना है कि अगर यही रविश अगर जारी रही अक्रॉस द LOC इंडियन की तरफ से तो ये फर्दर बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। एक साइड तो जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया, एक साइड पे आप तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप लेने जा रहे हैं और उसकी एक जो मेन कंडीशन ये है कि आप आपको दुनिया के सामने ये प्रेजेंट करना है कि हम पीसफुल नेशन है, लेकिन साथ साथ जो आप एक वायोलेशंस कर रहे हैं अपने उन एग्रीमेंट्स की जो आपने इंटरनेशनली किए हुए हैं। जिस तरह मैंने कहा 2003 में LOC और वर्किंग बाउंड्री का एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर हुआ था। जब आपको याद होगा इंडियन पार्लियामेंट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद हमारा आईबाल टू आईबाल एक सिचुएशन हो गई थी, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था। 13 साल के बाद आपने वायोलेशंस की है और ये मोदी साहब के दौर के अंदर ये वायोलेशंस हो रही है। अब अगर ये कहेंगे कि जी आप दुनिया को तो ये इंप्रेशन इंडिया दे रहा है कि जी पाकिस्तान देखें ये नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू ये सारे काम करवा रहा है और हम तो बड़े पीसफुल हैं, हम तो बिल्कुल हम तो एक इस रीजन में पीस चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। और यही वो बात है जो हमें दुनिया को बतानी है, इंटरनेशनल फोरम्स पे रखनी है, रीजनल फोरम्स पे रखनी है, और जहां जहां पे भी हम डिप्लोमेटिकली इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और ये कल उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जहां पे ये फैक्ट्स एंड फिगर रखे गए कि इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं, इतने जख्मी हुए हैं। ये वो एक लाइफ है जो हमारे वहां पे सिविलियन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर, वो सारी चीजें उनके साथ शेयर की गई है। जी अनिका, ठीक है। अच्छा, वो डोसियर्स भी दिए थे बैन की मून को, वो भी तमाम चीजें हमारे सामने थी। उसके अलावा कश्मीर के बारे में बहुत सारे बाकी ममालिक से भी बात की थी। वो 20 पार्लियामेंटेरियंस को भेजना, जाकर डिप्लोमेसी करना, वो किस हद तक कामयाब हुई, वो भी तमाम चीजें। गजनफर साहब आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए। वो ऐसी एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी, क्योंकि एक डिप्लोमेट वहाँ पे गए, फ्रांस में गालिबन, मुझे नाम याद नहीं, उनसे बुनियादी सवाल किया गया तो उनके पास जवाब नहीं था, बिकॉज ही वाज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। लेकिन बात देखिए ना, गवर्नमेंट देखिए, इंडिया तो जो कर रहा है वो करेगा। और मेरी बात आज आप लिख लीजिएगा कि जनवरी के बाद जब ट्रम्प पावर में आ जाएगा तो ये जो फायरिंग है और ये जो कोवर्ट एक्टिविटीज हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रम्प ने 2 चीजें कह दी अपने इंटरव्यू में। एक, उससे जब पूछा गया और बताया गया कि पाकिस्तान में एक जो इंटरव्यूअर था वो नाम निकल गया, वो कहता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियार है, इररिस्पांसिबल। उसने कहा जी मैं अपनी हर चीज तो नहीं बताऊंगा, मैं किस तरह करूंगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आई चेकमेट पाकिस्तान थ्रू इंडिया। तो जनवरी के बाद ये चीजें और बढ़ेगी। लेकिन आप अभी तक हमारे यहाँ कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने जी ब्रिगेडियर साहब, कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने अपनी जो वीकली ब्रीफिंग में ये बताया है, उन्होंने कहा है कि जी हम वेलकम करते हैं जो ट्रम्प ने ये जो स्टेटमेंट दी थी ना, कश्मीर पे मैं मीडिएटर करूंगा। तो कल हमारे फॉरेन ऑफिस की जो मेन वो एक ब्रीफिंग के दौरान जो मेन पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि जी हम उम्मीद करते हैं और वेलकम करते हैं कि ट्रम्प हमारा ये मसला हल करवाएंगे। वो तो ठीक है खावर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो ये करना है ना, ट्रम्प ने भी कहा। हम क्या कर रहे हैं? आज तक क्या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन चेंज हो गया? अगर तो चेंज हो गया है, वो एक ऐसा शख्स है who is not acceptable in the western country, who cannot carry, जो कश्मीर का मुकदमा लड़। आप ऐसे शख्स को पॉलिटिकल बेट देके, सियासी रिश्वत देके, एक नाअहल आदमी को, एक मतलब ऐसे आदमी को जो ठीक है वो बाकी चीजों में अच्छे होगा, लेकिन कश्मीर कॉज के लिए ही इज नॉट सूटेबल। तो जब आप पॉलिटिकल बेट देके लोग, जिस तरह आपने बताया ना, अब गवर्नर देख ले जो लगे हैं कश्मीर अपना
वहाँ पे कराची के और गवर्नर के लगने के बाद सलामी हो गई है टारगेट किलर की। एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रोविंस जो इन्फेस्टेड है प्रॉब्लम्स के साथ, जहाँ गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, वहाँ 90 साल के आदमी को गवर्नर लगाएंगे, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ऐसा लगाएंगे जिसको कश्मीर कॉज का नहीं पता, जो एक्सेप्टेबल नहीं है वैसे। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या सिंसियर है ट्रम्प को हैंडल करने में? क्या आप कश्मीर प्रॉब्लम का सलूशन में यू आर नॉट सीरियस योरसेल्फ, तो कश्मीर का मसला किस तरह सही जगह पर गलत शख्स ना, ये ऐसे शख्स को लगा देना जिसका वहां कोई काम नहीं, जो ऐसा शख्स जो इस बारे में कोई बात ही ना कर पाए, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर अपने मौकफ को बता ही ना पाए। इवन सो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सऊदी अरब या अरब ममालिक में भी जाकर सही से कायल ना कर पाए, तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन तो चेंज करने की जरूरत है ही है, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमें देखने की एक बार फिर जरूरत है। ये अच्छा स्टेप है P5 ममालिक के एम्बेसडर्स को बुलाना, लेकिन देयर नीड्स टू बी मोर। इसके अलावा हमारे यहाँ दहशतगर्दी को खत्म कर